So we have simple sentences. We discussed what is simple sentence in the last class itself. We have discussed, and here are certain examples of samples of simple sentences. And these simple sentences have different phrases and clauses also with it. And you can see that these are the examples, but we have already discussed simple sentences. I just want you to read out the sentences. Can anyone read out these sentences for me? They are on the screen. Just read out those sentences. Sir, the first sentence is, the cat crept through the dark house. Please sit down. Thank you so much. No, don't read the two. Sit down. Any other school, please read the second sentence. Anyone, please read out the second sentence. Yes, please continue. Yes. The very mouse watched from underneath an upturned cereal box. The very mouse watched from underneath an upturned cereal box. Complex, its idea is complex, but the sentence is simple. We will look into that. Can anyone, which school is this? Which school is this? Bergram PSN High School. What's it? Bergram PSN High School. Oh, Bergram. Yes, Bergram. Okay. The third one. Can anyone read the third one? Any other school? Other schools. What about other schools? These are simple sentences, just reading the sentences. Can anyone read it out? Okay. Anyone from the maybe Srirampur? Yes, sir. The third sentence is, the predatory cat stopped and surveyed his surroundings. Okay, very good. And the fourth sentence is, the mouse darted for the safety of the nearly invisible hole under the cabinet. See, yeah, lovely. Please sit down. Now you can see that I have marked the subjects. So what are the subjects of these simple sentences? They are all marked with a bit of an ochre color. So what are the subjects? Can anyone identify the subjects? Okay. Sir, Srirampur Girls High School. Yes. The first sentence in the cat is the subject. Okay. And second, the way mouse is the subject. A worry mouse. Worry mouse. Yes. And third, the predatory cat. And fourth, the mouse. And the fourth is the mouse. Please sit down. Anyone can tell me what is the meaning of the word wary? W-A-R-Y, wary. Wary mouse. Wary mouse mane ki hote pare? Sentence ta pore bujhte hobe. Watched from underneath an upturned cereal box. Wary mane ki? Just ekta mane, just to kind of increase your vocabulary. Ki hote pare? Wary mane ki hote pare? Ke bolte parbe bolo? Sir, one kind of frightened. Not frightened. But fright is there. Bhoy ache, kintu bhoy thakar jonno ki rokom idurera khub ki rokom hoy যখন তুমি কোনো জিনিস ওয়াচ করছো তার মানে move fast. Osthir. But wary mouse means very cautious. সাবধানী. খুব careful. Wary means very careful, to be very cautious. Definitely fear is an element, kintu the actual meaning is to be cautious, to be careful. Khub careful, jate onno keu dekhche ki na. Now let us look at the verbs. Thank you so much. Please sit down. What are the verbs in these sentences? Can anyone tell me what are the verbs? Other school, not ektukani dekheni onno school ra participate koru. Arekbar. Bergram, what are the verbs in these sentences? Just the verbs. সবাই জানো, তোমরা বলছো না কেন?
তোমরা পারবে তো? এই সেন্টেন্স গুলোর মধ্যে ভার্ব গুলো কি দেখো, তোমরা সবাই জানো। চেষ্টা করো নিমপিট, চেষ্টা করো। শিবপুর, সাচ ওয়ান্ডারফুল। শিবপুরের ছেলেরা কি সুন্দর উত্তর দিচ্ছিল লাস্ট ক্লাসে, তোমাদের সিনিয়র দাদারা। ফার্স্ট সেন্টেন্সে ভার্ব হচ্ছে ক্রেপ্ট, ভেরি সেকেন্ড গুড, সেন্টেন্সে ভার্ব হচ্ছে ওয়াচড, ভেরি গুড। থার্ড সেন্টেন্সে ভার্ব হচ্ছে স্টপড, আর ফোর্থ সেন্টেন্সে সেকেন্ড, থার্ড সেন্টেন্সে স্টপড, হ্যাঁ, আর ফোর্থ সেন্টেন্সে আর ডাটেড, সার্ভেড। হ্যাঁ সার্ভেড, আর ফোর্থ সেন্টেন্সে ডাটেড। ভেরি গুড। কোন স্কুল এটা? এসএসপিএস। শিবপুর না? SSPS means শিবপুর, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ। Very good. Yeah, please sit down. Thank you so much. So, crept, watched, stopped, surveyed, darted. এই ভার্ব গুলোর মানে কি সকলেই জানে? বলতে পারবে মানে কি? crept মানে কি, watched মানে কি, stopped, surveyed, darted? আচ্ছা, প্রথমটা একজন বলো, crept মানে কি? কোনো একটা স্কুল। আচ্ছা, শ্রীরামপুরে বলবে ডেফিনেটলি, কিন্তু শ্রীরামপুরে ফার্স্ট থার্ড বেঞ্চের মেয়েরা বলবে না, পেছনের বেঞ্চে কেউ বলবে। শ্রীরামপুরের ক্যামেরাটা অফ হয়ে গেল, প্লিজ একটু ক্যামেরাটা সুইচ অন করো। একজন কেউ, পেছনের থেকে কেউ একজন। ক্রেপ্ট, যে কোনো একটা ভার্বের মানে বলো, যে কোনো একটা, এনিওয়ান। বলো প্লিজ। হ্যাঁ বলো, পেছন দিকে হাত তুলেছো, প্লিজ বলো। অন্য স্কুলে বলো কি মানেগুলো কি। শুধু ক্রেপ্ট বলে দিলে হবে না তো, ক্রেপ্টটা কি, মানেটা কি, কেন ওটা ভার্ব, বলো বলো বলো। ওয়াচড মানে দেখা, ভেরি গুড। ওয়াচড মানে দেখা, তার আর মানে স্টপড মানে থামা। আচ্ছা, ভেরি গুড। স্টপ মানে থামা। আর আর দুটো জানি না। আচ্ছা ঠিক আছে, নো প্রবলেম। আর কেউ বলতে, খুব ভালো। কোন স্কুলের বলো, স্কুলের নামটা একটু বলো, তোমাদের স্কুলের নাম। স্কুলের নাম ওরাই বালিকা বিদ্যা মন্দির। বোরাই। ভেরি গুড, বোরাই। থ্যাংক ইউ সো মাচ। প্লিজ সিট ডাউন। তাহলে ওয়াচ, স্টপ। এইবার দেখো, তাহলে আমার সিম্পল সেন্টেন্সে যেরকম আমরা জানি যে একটা সাবজেক্ট থাকবে, একটা ভার্ব, এবং তার সঙ্গে অবজেক্টস থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে, ইন্টেনশনাল অবজেক্টও থাকতে পারে, অর্থাৎ হিন্টেড অবজেক্টও থাকতে পারে, আবার নাও থাকতে পারে, আবার অবজেক্টও এখানে রয়েছে। এইবার যে অন্যান্য শব্দগুলো আছে, কেউ যদি অন্যান্য যে ভার্ব গুলো আছে তার মানেটা যদি একটু বলে দেয় আমাদের সবাইকে, একটু গুছিয়ে বলো দেখি। শ্রীরামপুর থেকেই বলো, বলো শ্রীরামপুর থেকেই বলো অন্যান্য ভার্ব গুলোর মানে। তাড়াতাড়ি, সময় নষ্ট করলে হবে না। হ্যাঁ বলো বলো, যে কোনো আরেক, যে কটা পারবে। আচ্ছা আমি বলে দিই এবার। The cat crept through the dark house. Crept এসছে ক্রিপ, ক্রিপ শব্দ থেকে, CREEP, ক্রিপ। ক্রিপ মানে হামাগুড়ি দেওয়া। যেমন ক্রিপার্স আছে যেগুলো লতিয়ে চলে, ঠিক সেই রকম ক্রেপ্ট মানে হামাগুড়ি দিল, দিয়ে কিরকম বাড়িতে, কিরকম ঘরে, ইন দ্য ডার্ক হাউস, একটা অন্ধকার ঘর আছে সেখানে। ওয়ারি মাউস, কেয়ারফুল ইঁদুর। ওয়াচ, দেখলো, কোথা থেকে, ফ্রম আন্ডারনিথ অ্যান্ড upturned cereal box. Underneath an upturned cereal box. Cereal মানে কি, cereal box, cereal box. Cereal মানে কি, কেউ বলতে পারবে সিরিয়াল? তোমরা প্রচুর সিরিয়াল দেখো, কিন্তু সিরিয়াল, এই সিরিয়াল মানে কি? সেম সাউন্ড, হোমোফোনাস, একরকম শুনতে লাগে, কিন্তু মিনিং ইজ সিরিয়াল বক্স মানে যাতে তোমার মধ্যে ডাল চাল ইত্যাদি রয়েছে।
আপটার্ন মানে উল্টোনো, একটা চাল ডালের বাক্স উল্টোনো রয়েছে, তার তলা থেকে একটা সাবধানী ইঁদুর দেখছে। The wary mouse watched from underneath an upturned cereal box. শেষের দিকে যে ডিসক্রিপশনটা আছে সেটার মধ্যে কমপ্লেক্সিটি আছে, সেন্টেন্সের মধ্যে কোনো কমপ্লেক্সিটি নেই, কারণ এখানে একটাই সাবজেক্ট, একটাই ভার্ব এবং একটা ভাবনা, একটা অবজেক্টের ভাবনা। এবার অবজেক্টটা খুব কমপ্লেক্স। আন্ডারনিথ অ্যান আপটার্ন সিরিয়াল বক্স, একটা উল্টোনো চাল ডালের বাক্স, তার তলা থেকে ইঁদুরটা দেখে। এই যে লাস্ট ডিসক্রিপশনটা কমপ্লিকেটেড, অনেক সময় আমরা কনফিউজড হয়ে যাই, ভাবতে পারি এটা বোধহয় কমপ্লেক্স সেন্টেন্স কারণ এত কিছু বলা আছে, কিন্তু নয়, কারণ আমরা জানি এখানে একটাই ভার্ব রয়েছে, একটাই সাবজেক্ট রয়েছে এবং সেই একটা ভার্ব, একটা সেন্টেন্স, একটা সাবজেক্ট, একটা সিম্পল সেন্টেন্স তৈরি করে। তারপরেরটা কি? অনেক সময় হতে পারে ভার্ব দুটো কিন্তু সাবজেক্ট একটা, সেটাও আমাদের সিম্পল সেন্টেন্স, ওখানে একটা কনফিউশন হতে পারে অনেক সময়। The predatory cat stopped and surveyed his surroundings. Stop মানে বললো বোরাই থেকে যে দাঁড়ানো, সার্ভে করা, সার্ভে করা মানে কি? সার্ভেড পাস্ট টেন্সে আছে, সার্ভে, সার্ভে মানে কি? দ্রুত বলো, সার্ভে মানে? স্যার সার্ভেড মানে কিছু খোঁজা কিংবা পরীক্ষা করা। হ্যাঁ, পরীক্ষা করা, দেখা, পুরো জিনিসটাকে নজরে নিয়ে আসা। ভেরি গুড, খুব ভালো। দেখা, পরীক্ষা করা, নজরে নিয়ে আসা। তাহলে কি প্রেডেটরি ক্যাট? প্রেডেটরি ক্যাট মানে কি? প্রেডেটরি, প্রেডেটরিজ কাদের বলা হয়? Predatory. Tiger is a predatory animal. Cat is a predatory animal. Lion is a predatory animal. বলো, সরি, বলো, জিতু বলো। আমি এতগুলো এক্সাম্পল দিলাম। স্যার প্রেডেটরি মানে হিংস্র। হিংস্র বলবো না, ধরে নাও যে জন্তু অন্য জন্তুকে মেরে খায়, অর্থাৎ কার্নিভোরাস বা হান্ট করে, যারা অন্যদের শিকার করে। এবার ডেফিনেটলি শিকারের সাথে হিংস্রতা চলে আসে, কিন্তু প্রেডেটরি অর্থ হিংস্র নয়। প্রেডেটরি অর্থ কিন্তু যারা ওই ধরনের জীবের উপর নির্ভর করে, অন্য জীবের মাংস খায়, শিকার করে খায়, হত্যা করে খায়, তাদেরকে বলা হয় প্রেডেটরি অ্যানিমালস। মানে ডেফিনেটলি এইটাই হচ্ছে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার, যে বাঘ হিংস্র, লায়ন হিংস্র, বিড়াল তো খুব একটা হিংস্র জীব নয়, কিন্তু তবু তাকে প্রেডেটরি বলছি কেন? যে প্রেডেটরি এই জন্য বলছি কারণ বিড়াল মাছ মেরে খায়, ইঁদুর মেরে খায়, পোকামাকড় মেরে খায়, অর্থাৎ অন্য জীবকে হত্যা, শিকার করে। এই যে শিকার করার যে প্রসেস, এই প্রসেসের মধ্যে যে জন্তুরা থাকে তাদের বলা হয় প্রেডেটরি। হিংস্রতাটা সেখানে অবশ্যই আছে, হিংস্রতা না হলে অন্য জীবকে মারবে কেন? ঠিক আছে, ওকে। সো প্রেডেটরি হচ্ছে ওই ধরনের। কিন্তু এখানে আমার মূল বিষয় হচ্ছে, দেখো দুটো ভার্ব আছে, স্টপড এন্ড সার্ভে, তবুও এটা সিম্পল সেন্টেন্স। দুটো ভার্ব থাকা সত্ত্বেও এটা সিম্পল সেন্টেন্স, কারণ এটা একটি মাত্র সাবজেক্টের কাজটাকে বোঝাচ্ছে এবং একই জায়গার অবজেক্টটা একটা অবজেক্ট রয়েছে, একটা সাবজেক্ট একটা অবজেক্ট, কাজের দুটো ভিন্ন মাত্রা রয়েছে। একটা হচ্ছে দাঁড়িয়ে দেখা, বিড়ালটি এসে দাঁড়ালো, দেখলো তার চারিপাশটা। কি ধরনের বিড়াল? শিকারী বিড়াল, প্রেডেটরি ক্যাট, শিকারী বিড়াল, হান্টিং ক্যাট। পরেরটা ডার্টেড। এবার দেখো না, তুমি ডার্টেড শব্দটা অর্থ ধরো তুমি জানো না, এখানে ভার্ব, কোন স্কুল, আই থিংক বেরগ্রামের স্কুল থেকে বলেছিল যে ডার্টেডটা হচ্ছে ভার্ব। এবার দেখো ডার্টেডটা আমি ধরে নিচ্ছি ভার্ব, কিন্তু শব্দটার অর্থ বুঝতে পারছি না, ইঁদুর বুঝে যাচ্ছি। এবার আমি পরবর্তী শব্দগুলোকে একটু চেনার চেষ্টা করি। ফর দ্য সেফটি, সেফটি মানে আমরা বুঝি, অফ দ্য নিয়ারলি
ইনভিজিবল হোল, ইনভিজিবল বুঝি, হোল বুঝি। আন্ডার দ্য ক্যাবিনেট, এটাও খুব জটিল একটা ভাবনা রয়েছে, কিন্তু সেন্টেন্সটা সিম্পল। আন্ডার দ্য ক্যাবিনেট অর্থাৎ ক্যাবিনেট মানেও আমরা বুঝি ক্যাবিনেট। এই শব্দগুলোর অর্থ কেউ বোঝো না, তাহলে তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করো। সেফটি, ইনভিজিবল, ক্যাবিনেট, এগুলো সবাই বোঝো তো, মানে জানো তো এই শব্দগুলো? সেফটি জানো, সেফটি মানে কি? কেউ একজন দ্রুত বলো সেফটি, সেফটি মানে কি? স্যার সেফটি মানে সুরক্ষিত। হ্যাঁ, এটা সুরক্ষিত জায়গা। এবার তুমি বসো, ইনভিজিবল মানে কি? ইনভিজিবল, শিবপুর, শিবপুর অদৃশ্য। ওকে, কে বললো? বোরাই বললো অদৃশ্য, নো প্রবলেম, ভেরি গুড, অদৃশ্য। হোল মানে কি? হোল, শিবপুর বলো, শিবপুর, ডোন্ট টক, শিবপুর বয়েজ প্লিজ ডোন্ট টক, তাড়াতাড়ি বলো। হোল, হোল এবং ক্যাবিনেট এই দুটো শব্দের অর্থ দ্রুত বলো, তোমরা জানি পারবে। কেউ একজন বলো, দ্রুত বলো। হোল এবং ক্যাবিনেট কেউ একজন বলো, শিবপুর। তোমরা পারবে, জাস্ট পার্টিসিপেট। স্যার হ্যাঁ, বলো। শ্রীরামপুর গার্লস হাই স্কুল। বলো। হোল মানে গর্ত, আর ক্যাবিনেট? ক্যাবিনেট মানে অনেকটা আলমারির মতো বা Very good. দেরাজ। হ্যাঁ, দেরাজ গোছের, যেখানে ড্রয়ার্স রয়েছে। আমরা সব বুঝে গেলাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ শ্রীরামপুর। সেফটি মানে নিরাপদ, ইনভিজিবল মানে যেটা অদৃশ্য, হোল মানে ছিদ্র, ক্যাবিনেট মানে হচ্ছে একটা দেরাজ, আন্ডার মানে আমরা জানি নিচে, নিয়ারলি মানে কাছে। সেফটি মানে নিরাপদ, কাছে একটা অদৃশ্য ছিদ্র বা অদৃশ্য গর্ত, ক্যাবিনেটের তলায়। ইঁদুর, এই সমস্ত জিনিস বুঝে গেলাম। তাহলে ডার্ট মানে কি হতে পারে? ক্রিয়াপদ, ডার্ট কি হতে পারে? অনুমান করো, তুমি জানো না মানে, কিন্তু অনুমান। ওই পেছনে একজন শ্রীরামপুরে একজন হাত তুলেছে, আমি চাইছি ওই মেয়েটা বলুক, অনেকক্ষণ ধরে হাত তুলছে, পেছনের মেয়েটা। ভেরি গুড, বলো। মাইক্রোফোনটা অন করো প্লিজ। স্যার দৌড়ানো। একদম, দেখো তুমি ডার্ট মানে জানতেই না, এখন তুমি বলে দিলে। ডার্ট মানে দ্রুত চলে যাওয়া। যেমন তোমরা একটা খেলা দেখেছো কিনা, থ্যাংক ইউ সো মাচ শ্রীরামপুর, বসে পড়ো। তাহলে অনেক সময় সেন্টেন্সের বাকি শব্দগুলো জানলে আরেকটা শব্দ যেটা অজানা, সেটা কিন্তু অনেক সময় সঠিক অনুমান করা যায়। সব সময় নয়, কিন্তু প্রায়শই। তাহলে সেই রকম চেষ্টা অবশ্যই করতে হবে। তবে কিন্তু আমি বলবো সেটার উপর নির্ভর করবে না। দ্রুত তুমি আরেকবার ডিকশনারি কিংবা তোমাদের এখন তো অনলাইন সমস্ত কিছু আছে, গুগলে সার্চ করবে কিংবা কোনো রকমের ডিকশনারিতে দেখে ওটাকে। ডার্ট, ডার্ট বলে এক ধরনের খেলা হয়, তোমরা সবাই জানো ডার্ট খেলা কিরকম হয় বলো তো? এইরকম ছোট ছোট তীরের মতন জিনিস থাকে, আর একটা গোল চাকতি মতন থাকে, যে চাকতিতে তুমি ওইটাকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলো। দেখেছো ডার্ট? তোমরা দেখেছো? দেখোনি? আচ্ছা, আমি এক্ষুনি ইমিডিয়েটলি তোমাদের একটা ছবি দেখাই ডার্ট। ওয়েট, কারণ এক্ষুনি দেখাবো তোমাদের, জাস্ট আ মিনিট। দেখেছো এটা? দেখেছো? ইয়েস অর নো? হ্যাঁ, মাথা দেখেছি। হ্যাঁ, ভেরি গুড। এইগুলো হচ্ছে ডার্ট, এই গেমটার নাম। কেন এটার নাম ডার্ট? কারণ এটা দ্রুত সাঁ করে চলে যায় বলে, একদম সেই স্পিড দেয়। তার মানে ইঁদুরটা দৌড়চ্ছে, স্লোলি দৌড়চ্ছে না, দ্রুত দৌড়চ্ছে, খুব ফাস্ট দৌড়চ্ছে। সেইটা বোঝানোর জন্য এই ডার্ট শব্দটা ব্যবহার হয়েছিল। খুব ভালো। এবার তাহলে আমরা সিম্পল সেন্টেন্সে বুঝলাম কি কি বুঝলাম, যে সিম্পল সেন্টেন্সে একটা ভার্ব থাকবে, একটা সাবজেক্ট থাকবে এবং অবজেক্ট থাকবে। অবজেক্টের মধ্যে অনেক কমপ্লিকেশন থাকতে পারে, কিন্তু একটা ভার্ব থাকলে ওটা সিম্পল সেন্টেন্স। আবার অনেক সময় দুটো ভার্ব থাকতে পারে, কিন্তু সেটা একটা সাবজেক্টের একটি সারাউন্ডিং এর একটি ভাবনায় প্রকাশ করছে, ওয়ান সিঙ্গল মিনিংফুল থট, তাহলেও সেটা সিম্পল সেন্টেন্স হবে।
আবার সেখানে আরেক জায়গায় আমরা দেখলাম অনেকগুলো প্রেপোজিশন দিয়ে আমার অবজেক্টটাকে অনেক লেয়ারে সাজিয়ে নিয়েছি। কেন দৌড়চ্ছে? সেফটির জন্য। কোথায় দৌড়চ্ছে? ইনভিজিবল হোলের দিকে। ইনভিজিবল হোলটা কোথায়? ক্যাবিনেটের তলায়। অতগুলো ইনফরমেশন দেওয়া আছে, লার্জ নাম্বার অফ ইনফরমেশন, কিন্তু ভার্ব একটাই আর সাবজেক্ট একটাই, তাহলেও সেটা সিম্পল সেন্টেন্স হবে। সিম্পল সেন্টেন্স সম্পর্কে সবার একেবারে ক্লিয়ার ধারণা হয়ে গেছে। সবাই করবে কি, এই যে তোমরা ফার্স্ট গল্পটা পড়েছো, তোমরা সবাই পড়েছো টেলস অফ ভোলা গ্র্যান্ডপা? সবাই পড়েছো প্রত্যেকটা? হ্যাঁ স্যার। Sir, yes, sir. বলো। Yes, sir, হ্যাঁ। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। এই যে Yes, sir. Yes, very good, very good. Please sit down. এই টেলস অফ ভোলা গ্র্যান্ডপা, এই যে গল্পটা মনোজ দাসের লেখা, এই গল্পটার ছোট্ট একটা সামারি, ছোট্ট একটা সংক্ষেপে লেখা, কিন্তু প্রত্যেকটা সেন্টেন্স সিম্পল সেন্টেন্স হতে হবে। অর্থাৎ একটা সাবজেক্ট, একটা ভার্ব এবং অন্য ডিসক্রিপশন। পুরো গল্পটা যেরকম লেখা আছে সেরকম লিখলে চলবে না, নিজের ভাষায় লিখতে হবে। অর্থাৎ গল্পটা তুমি বুঝেছো, এবার গল্পটা তুমি তোমার মতন করে লিখছো। পুরো গল্পটা যতটা বড় ততটা বড়ও লিখবো না, সংক্ষেপে লিখবো, অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ জিনিসগুলো তোমরা সেখানে লিখবে। তাহলে এটা হলো তোমাদের টাস্ক। সিম্পল সেন্টেন্সে টেলস অফ ভোলা গ্র্যান্ডপা তোমরা সবাই লিখবে। এই প্রশ্ন, এই মানে আমার এই হোম টাস্কটা কারো বুঝতে কোনো অসুবিধে? নেক্সট ক্লাসে আমাকে মনে করিয়ে দেবে। আমি যদি ভুলেও যাই যে স্যার আপনি এটা লিখতে দিয়েছিলেন, আমরা এটা পড়ে শোনাবো। ঠিক আছে? বোরাই বুঝেছো? শিবপুর বোঝা গেছে? Yes, sir. হ্যাঁ, ওকে, ভেরি গুড। বোলপুর সকলে আশা করি বুঝেছো। সবার এবার আমরা যাব নেক্সট, compound. What is a compound sentence? কেউ একজন বলো। স্ক্রিনে লেখাও আছে, কিন্তু ডোন্ট ডিপেন্ড অন দ্য স্ক্রিন, তোমার মতন করে বুঝে বলো। শ্রীরামপুর মোবাইলটা মাইক্রোফোনটা অন করতে হবে, প্লিজ অন করো। হ্যাঁ, শিবপুর বলবে। স্যার কম্পাউন্ড সেন্টেন্স মানে জটিল বাক্য। আচ্ছা, তাহলে জটিল বাক্য বলতে কি বোঝায়? মানে আমি কি করে বুঝবো জটিল? কারণ আগের কয়েকটি সিম্পল সেন্টেন্সে আমি দেখলাম প্রচুর জটিলতা আছে, কিন্তু তবু সেটাকে আমি বলছি সিম্পল। কিন্তু এখানে জটিল বাক্য বলতে আমি কাকে জটিল বলবো? বলো, তুমি 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 বলো। স্যার ও একটু ভুল বলেছে, এটা জটিল হবে না, ঠিকঠাক বাংলা কি বলতে হবে? বলুন। কি হবে? এটা যৌগিক হবে স্যার, বাংলায় যৌগিক। আচ্ছা আচ্ছা, কম্পাউন্ডের ইংলিশ যৌগিক। ওকে ফাইন, আই এম সরি ফর দিস বেঙ্গলি ট্রান্সলেশন। যৌগিক বাক্য, কিন্তু তুমি ফিচার্সটা বলো, ফিচার্সটা বলো, বলো। আচ্ছা, শ্রীরামপুর থেকে বলো। আচ্ছা, বাংলাটা একটু আমাকে দেখে নিতে হবে নেক্সট টাইম। বলো। Sir, presence of conjunction and also have two principal clause. Very good. That is what makes a compound sentence. I'm sorry I got confused with the Bengali name, but definitely ওই জিনিসটা যাকে তুমি কি করছো, যে দুটো প্রিন্সিপাল ক্লজেস, অর্থাৎ প্রিন্সিপাল ক্লজেস বলতে কি বোঝায়? Sir, main clause. তাহলে ওখানে মেইন ক্লজ বলবো নাকি? ধরে নাও ওখানে দুটো মেইন ক্লজ আছে, অর্থাৎ দে আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট, they are independent, they are not depending on anything. So if there are two or more, there can be more also, independent clauses in a sentence which is joined by a conjunction, then we call it compound. খুব সুন্দর তার বাংলা আমরা জানি, যেটা হচ্ছে যৌগিক, অর্থাৎ যুক্ত। They are joined together. Okay? So a compound sentence contains two independent clauses. And another feature is there is a conjunction present there. Our sir, jotil orthat complex, is it?
কমপ্লেক্স সেন্টেন্সেস গুলো কি জটিল বাক্য বলে নাকি? হ্যাঁ স্যার, বাংলাতে তাই বলে। ক্লারিফিকেশন। সরল বাক্য সিম্পল সেন্টেন্স, আচ্ছা, যৌগিক বাক্য কম্পাউন্ড সেন্টেন্স, আর আচ্ছা। জটিল বাক্য কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ। যৌগিক বাক্য। গো অ্যাহেড স্যার। Jyoti, thank you, thank you. Thank you so much. Thank you for this information. This is a major mistake. I should have done this homework myself, but thank you for letting me know. So now we see that a compound sentence have these conjunctions. Now these conjunctions, what is a conjunction? Can anyone tell me now what is a conjunction? What is a conjunction? How would you define a conjunction? Sir, Yes. conjunctions are those that join two sentences. So we can get a definition. So conjunctions, it is a parts of speech. So it is a word or a phrase. And what is the job of these conjunctions? The job of the conjunction is to connect words, phrases, clauses, and or sentences. It is not only sentences, it can join anything. You understand? Yes, sir. It can join anything. It's a joining word. That is why we always often call it joining words. Okay. Now, there are different kinds of conjunctions: coordinating, paired, subordinating. We will discuss these conjunctions in a later stage, that what is a coordinating conjunction, what is a paired conjunction, what is a subordinating conjunctions. But here we have got some very common conjunctions like for, and, nor, but, or, yet, and so, which join sentences. To remember these conjunctions, there is a, you can call it an abbreviated hint, which is known as fanboys. এটা তোমরা লিখে রাখতে পারো, fanboys. How will it help you? Fanboys. So F stands for, what are these fanboys? Can anyone tell me the simple way to remember the conjunctions? F is For, A is, N is, nor, B is, but, O is, or, Y is, yet, S is. so. Very good. So by using these conjunctions, you can form a compound sentence. Okay. Why do we go from a simple sentence to a compound sentence? Can you give me a reason? Why should we write a compound sentence? Compound sentence আমরা কেন লিখব? বলো। স্যার যখন দুটো বাক্যকে একসাথে যুক্ত করা হবে তখন আমরা কম্পাউন্ড সেন্টেন্সটা লিখবো। লিখবো, কিন্তু কেন যুক্তটা করব বলো? যুক্তটা করব কেন? স্যার কারণ যদি দুটো সেন্টেন্সের সাবজেক্ট একই থাকে তাহলে ওই দুটোকে যদি একটাই বাক্যের মধ্যে পূরণ করা যায় তার জন্য আমরা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স লিখবো। একটা কারণ হলো যে একটা সাবজেক্ট দু রকম কাজ করছে, দুটো ভিন্ন ভিন্ন সেন্টেন্স লিখে সেটাকে আরো স্পেস না দিয়ে সেটাকে কনসাইজ বা প্রেসাইজ করে সেটা একটা কাজ করবে। খুব ভালো। সেকেন্ড, আর কি রিজন হতে পারে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স লেখার? স্যার, কম কথায় কোনো বাক্যকে বোঝানোর জন্য ব্যবহার করতে পারি। ওই প্রিসাইজ, কম কথায় কোনো কিছু এক্সপ্রেস করতে গেলে তখন সেটা হতে পারে। আর একটা হলো কমনালিটি, যেটা বললো শিবপু, তুমি যেটা বললে সেটা হচ্ছে প্রিসিশন, অর্থাৎ ছোট করে নেওয়া। আর কিছু, আর কোনো কারণ? স্যার, দুটো সাবজেক্ট একটা কাজ করছে। দুটো সাবজেক্ট এক ধরনের কাজ করছে, মানে রাম ইজ সুইমিং, শ্যাম ইজ সুইমিং, রাম এন্ড শ্যাম ইজ সুইমিং। সেখানে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স না করে আমরা কম্পাউন্ড সাবজেক্ট করে দিলাম, সেটা তো হতে পারে না। সেখানে আমি কেন কম্পাউন্ড সেন্টেন্স করব?
যখন রাম দুটো কাজ করছে সেক্ষেত্রে আমরা ওইটা করতে পারি, কিন্তু যখন দুটো সাবজেক্ট একই কাজ করছে তখন আমরা কম্পাউন্ড সাবজেক্ট করতে পারি, কিন্তু সেন্টেন্সটাকে সিম্পল রাখতে পারি। বুঝা গেছে? যেমন ধরে নাও, রাম ইজ সুইমিং, শ্যাম ইজ সুইমিং, রাম এন্ড শ্যাম আর সুইমিং, এটা করে দিলাম, তাহলে এটা সিম্পল সেন্টেন্স হবে। এখানে সাবজেক্টটা কম্পাউন্ড হয়ে গেল, রাম আর শ্যামকে দুটোকে যুক্ত করে। কিন্তু যদি রাম ইজ সুইমিং এন্ড শ্যাম ইজ ডান্সিং, তাহলে সেখানে কম্পাউন্ড হতে পারে, বা রাম ইজ সুইমিং এন্ড ডান্সিং, সেখানেও কিন্তু আমরা ওটা we can think of a simple sentence or we can also think of a compound sentence also. Okay, কিন্তু যখন দুটো অর্থে চলে আসছে তখন সেটা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স হয়ে যাচ্ছে, যখন একই সাবজেক্ট দুটো আলাদা আলাদা কাজ করছে সেক্ষেত্রে। বুঝে গেছে এটা? যে সাবজেক্ট আলাদা হয়ে মানে ভার্ব যদি, ক্রিয়া যদি একই হয় তখন কিন্তু কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের দরকার পড়ে না। ওকে, ইয়েস। আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে ইম্প্যাক্ট, অর্থাৎ আমরা যখন কোনো একটা সেন্টেন্স লিখি তার একটা ইম্প্যাক্ট যাতে ঠিকঠাক পড়ে, সময় হয়ে এসছে তবুও we will see impact, অর্থাৎ the kind of impression the sentence is creating on the audience, that is why we go for a compound sentence. একটা হচ্ছে precision, একটা হচ্ছে commonality, and the third one is impact. A simple sentence might not impact the audience quite often because it becomes very repetitive, it becomes boring, it becomes a kind of a slow and long and lengthy process. That precision can be brought through compound sentences. Here are certain examples of compound sentences. We will fast go through these compound sentences, and can anyone read these compound sentences? One by one. You don't have to read all the sentence. I just want one of you to read the first sentence and then describe the sentence to me. Yes, Bolo. Cat was unsuccessful in his attempt to catch the mouse, and the mouse was equally as unlucky in his attempt to get the cheese. Okay, so you see there are large number of thoughts involved. What is the conjunction here? And What is the first independent clause that you find here? the cat was unsuccessful. Can you just tell the entire sentence? The cat was unsuccessful to do what? দেখো সেন্টেন্সটা দেখো। The Sir, cat was unsuccessful unsuccessful to do what? in his attempt to catch the mouse. To catch the mouse. Don't, even if it is you forget in his attempt, biralti idukti dhotte unsuccessful. That's one independent clause where there is one independent subject, that is the cat, and we see that the cat is unsuccessful to catch the mouse. What is the second part of the sentence? The mouse was equally as unlucky in his attempt to get the cheese. Okay. And the mouse was equally as unlucky in his attempt to get the cheese. So here we find another subject. What is that subject? The mouse, What was the mouse unable to do? as equally as unlucky in his attempt to get the cheese. So what did the mouse fail to do? To What get was the the- cheese. To get the cheese. So what are the verbs in these two primary clauses, that the independent clauses? Catch the mouse and get the cheese. Catch and get. Okay. So what is the cat was unsuccessful in his attempt to catch the mouse, and the mouse was equally as unlucky in his attempt to get the cheese. So to catch the mouse and to get the cheese. So the two verbs, Catch and get. correct. Now you see there is another verb also in this entire sentence. What is that? Was unsuccessful. Was, correct. How do you describe that particular verb?
It's a be verb, sir. Absolutely. Thank you so much for being so very careful and understanding to understand this sentence, that it is trying to kind of support the main verb, that is the catch, which is describing the cat's unsuccess or the cat's failed attempt to do the main verb, which is catch the mouse. So it's describing the main verb also, or supporting the main verb also. That's the preverb. Very good. Thank you so much, Sriyampur. And it was fantastic for your understanding. Please sit down. We will 6 minutes extra hoye gache, so we won't continue further. Please give your attendance. And thank you, sir and ma'am, for telling me the Bengali words for complex and simple and compound sentence. Thank you once again. Take care.